श्री एकादशी तत्व श्री एकादशी तिथि कि प्रकार वस्तु ताहा समस्तंक पाई सर्वांगे परिधान योग्य वस्तु संबंधी तत्वज्ञान नहेले एथिरे कहार आदर बा आग्रह जन्मे नाही। लौकिक जगत रे जनसाधारण एही तिथि को विधवांकर एकादशी बोली जानती। जदि कौनसी सधवा नारी एही व्रत पालन करती तेबे ताहार स्वामींकर मृत्यु अनिवार्य। एही भୟରେ अनेक श्रद्धालु सधवा नारी एथिप्रति सेमानंकर इच्छा थिले मध्य उपवास द्वारा उक्त तिथिर समादान करि पारंती नाही। एहाकु हिंदू समाजर कुसंस्कार कहिले अत्युक्त हेब नाही। एही स्तुतिर मूलरे गोटिए साधारण अमूलक जुक्ति देखा जाए। यथा गंगार जलरे जेपरि स्वभावतः जुआर भट्टा विद्यमान थाए तो तृप्त मानवर विशेषतः विधवा नारीर शरीरस्थ रसर बुद्धि प्राप्त हुए। एकादशी अमावास्या बा पूर्णमी पर्यंत एही देहस्थ रसर प्राबल्य उक्त नारीर देहरे कामर उत्तेजना सृष्टि हुए। सही कारणରୁ ସେମାନଙ୍କର इंद्रिय दमन निमित्त निर्जला एकादशी पालन करिबा एकांत कर्तव्य। किंतु एही नीतिवाद संपूर्ण भीतिहीन अटे। जदि सधवा नारी श्री एकादशी व्रत पालन करे तार स्वामीर मृत्यु हुए ताहेले श्रीमान महाप्रभु स्वयं भगवान होई तांकर माता श्री सची देवी को एही एकादशी व्रत पालन करने को कहीं कहले। तांकर पिता श्री जगन्नाथ मिश्र सेतेबेले मध्य उपस्थित थिले। वैष्णव श्रुति ग्रंथ श्री हरिभक्ति विलास विशद भावरे आलोचना कले आम्भे माने अवगत हेबा जे उपरोक्त नीति वाक्य प्रवाद व्यतीत आउ किछि नुहे। यथा श्री कात्यायनी स्मृतिर उक्ति अष्टवर्षाधिक मध्या अपुन्नाशीति वत्सर एकादशामुपसेत पक्षयोरुभयोरपि। अर्थात 8 वर्ष बयस क्रमरे तत्पर अपूर्ण 80 वर्ष पर्यंत शुक्ल और कृष्ण उभय पक्षर एकादशी रे उपवास करिबा स्त्री पुरुष निर्विशेष रे समस्तंकर एकांत कर्तव्य। श्री नारदीय पुराण रे मध्य देखिबा को मिले। अष्टवर्षाधिक मत्या ह्यासीति नैव पूज्यते जभुक्ते मामके राष्ट्रे विस्पर पापकृत स्वमे बद्धाश्च निर्वास्य देवदेशत कातश्च मे एतस्मात् कारणात् विप्र एकादश्यामुपसनं कुर्य नर वा नारी वा पक्षयोरुभयोरपि। हरि भक्ति विलास 12 76 77। अर्थात आमर अधिकार मध्यरे जहार बयस 8 वर्षरु अधिक होइछि ओ 80 वर्ष पूर्ण होई नाही सेमाने हरिवासरे एकादशी रे भजन कले मु सही समस्त पातकी को संहार करिबी बा कालक्रमे देशरु बाहर करिदेबी। रुक्मांद नृपति ए प्रकार घोषणा करिथिले। एणु हे विप्र उभय पक्षर एकादशी रे उपवास करिबा नर नारी समस्तंकर कर्तव्य अटे। श्री श्री एकादशी रे आविर्भावर तथ्य अवगत होई पारिले आम्भे माने एहाकु प्रस्तुत हृदयंगम करि पारिबा। पद्म पुराण रे जैमिनी ऋषिंकर प्रश्नर उत्तर रे तांकर गुरुदेव महर्षि श्री व्यासदेव जहा कहिसंती ताहा श्री एकादशी आविर्भाव शीर्षक अध्याय रे विस्तृत भाव में वर्णना करा जाइछि। एकादशी आविर्भाव भगवान आमर एकमात्र मंगलाख्याकी बंधु। यह भगवान श्रीकृष्ण गीतारे कहिसंती
ସୁଦମ୍ ସର୍ବଭୂତାନାଂ। ବଦ୍ଧ ଜୀବର କେଉଁଥିରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ? ଭଗବତ୍ ବିଶ୍ରୁତ ଜୀବର କିପରି ଶ୍ରେୟ ଲାଭ ହେବ ତାହା ଭଗବାନ ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଜରିଆରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି। ମାୟାମୁଗ୍ଧ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ସେତେବେଳେ କିପରି ସେ ଜୀବର କୃଷ୍ଣ ସ୍ମୃତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବେଦ ପୁରାଣମାନ କରିଛନ୍ତି। ଜୀବେର କୃପାଏ କୈଲ କୃଷ୍ଣ ବେଦ ପୁରାଣ। ଶ୍ରୀଳ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରଚିତ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁରେ ପଦ୍ମପୁରାଣ ବଚନ ଉଦ୍ଧାର କରି କହିଛନ୍ତି। ସ୍ମର୍ତ୍ତବ୍ୟଃ ସତତଂ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାମ ଯାତୁଚିତ୍ ସର୍ବେ ନିବିଧି ନିଷେଧା ସ୍ୟୁରେତ୍ୟରେବ କିଙ୍କରା। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁ ସର୍ବଦାହ ସ୍ମର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ବିସ୍ମର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସମଗ୍ର ବିଧି ଓ ନିଷେଧ ଏହି ଦୁଇଟି କଥାରେ ଅନୁଗତ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିଧି ଓ ନିଷେଧ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେ ସମସ୍ତ ହିଁ ଉକ୍ତ ଦୁଇଟି କଥାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ହୋଇଅଛି। ଯାହା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଭଗବାନ ସ୍ମରଣ ପଥକୁ ଆସନ୍ତି ତାହା ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ବିଧି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ବିସ୍ମରଣ ହୁଏ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ନିଷେଧ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଜରିଆରେ କେତେକ ବିଧି ଓ ନିଷେଧ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ହିଁ ଜୀବର ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଭାବ। ଏକମାତ୍ର ଭକ୍ତି ବଳରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଲବ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାୟାବଦ୍ଧ ଜୀବ ଭକ୍ତି ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୟାମୟ ଭଗବାନ ବଦ୍ଧ ଜୀବର ହୃଦୟରେ ସେହି ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଭାବକୁ ପ୍ରକଟ କରାଇବା ନିମିତ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଜରିଆରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଆସି ଆଚରଣ କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଲୀଳା କରି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଆସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଲୀଳା କରି ଭକ୍ତି କିପରି ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହେବ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଧ୍ୟ ଭାବ ରୂପ ଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବଦ୍ଧ ଜୀବର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ସାଧନ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଶ୍ରୀ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସାଧନ ଭକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି। ବିବିଧାଙ୍ଗ ସାଧନ ଭକ୍ତିର ବହୁତ ବିସ୍ତାର ସଂକ୍ଷେପେ କହିଏ কিছু ସାଧନାଙ୍ଗ ସାର। গুরু পাদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন সদ্ধর্ম শিক্ষা পুচ্ছা সাধু মার্গানুগমন। কৃষ্ণ প্রীত্যে ভগত ত্যাগ কৃষ্ণ তীর্থে বাস যাবন নির্বাহ প্রতিগ্রহ একাদশী উপবাস। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ସାଧନ ଭକ୍ତିର 64 ଅଙ୍ଗ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ପ୍ରାରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ବଦ୍ଧଜୀବ ପାଇଁ ଏ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଏଠାରେ ଆମେ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ କଥା କହୁଛେ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମାତା ସଚୀମାତାଙ୍କୁ ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେବା ଛଳରେ ବଦ୍ଧଜୀବମାନଙ୍କୁ ଏକାଦଶୀ ପାଳନ ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ ଦିବସ। ଏହା କଲେ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହା ବିଧି ଭକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଶ୍ରୀମାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସଚୀମାତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏକ ଦିନେ ମାତାର ପଦେ କରିଆ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁ କହେ ମାତା ମରେ ଦେହ ଏକ ଦାନ। মাতা বলে তাই দিব যা তুমি মাগিবে। প্রভু কহে একাদশীরে অন্ন ন খাইবে। একাদশীরে অন্ন খাইলে কোণ হুয়ে? শ্রীজীব গোস্বামী ভক্তি সন্দর্ভরে 269 সংখ্যারে କହିଛନ୍ତି। ସ୍କାନ୍ଦେ ମାତୃହା ପିତୃହା ଚୈବ ଭାତୃହା ଗୁରୁହା ତଥା ଏକାଦଶାନ୍ତୁ চ ଭକ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକାଚ୍ୟୁତ ଭବେତ୍। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ବଚନ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶ୍ରୀ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ଏକାଦଶୀରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କଲେ ମାତୃହତ୍ୟା ପିତୃହତ୍ୟା ଭାତୃହତ୍ୟା ଗୁରୁହତ୍ୟା ଆଦି ଦୋଷ ଲାଗେ। ବୈଷ୍ଣବଗଣ ମହାପ୍ରସାଦ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ
କୌଣସି ଦିନ କୌଣସି ସମୟରେ ସେବନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଏକାଦଶୀ ଦିବସରେ ମହାପ୍ରସାଦ ତ୍ୟାଗର ନାମ ହିଁ ଉପବାସ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏକାଦଶୀର ଆବିର୍ଭାବ ତାର ବିଶେଷତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି। ପୁଣି ନାନା ଲୋକଙ୍କର ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନାନା ଭ୍ରମଧାରଣା ଅଛି। ତାହା ଦୂରୀକରଣାର୍ଥେ ଏକାଦଶୀର ଆବିର୍ଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥା ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା। ପଦ୍ମପୁରାଣରେ 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଥରେ ଜୈମିନୀ ଋଷି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଳ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କୃପା କରି ଗଙ୍ଗା ମହାତ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସନାର କଥା, ସତ୍ୟଦାନ, ଜଳଦାନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବର ପାଦଦକ ପାନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଜି କୃପା କରି ଏକାଦଶୀର ଆବିର୍ଭାବ, ଏକାଦଶୀ ଉପବାସର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ। କସ୍ମାତ୍ ଏକାଦଶୀ ଜାତା ତସ୍ୟା କ ବା ବିଧି ଦ୍ୱିଜୋ କଦା ବା କ୍ରିୟତେ କିଂ ଫଳଂ କିଂ ବା ବଦ ସ୍ୱମେ କା ବା ପୂଜ୍ୟତମା ତତ୍ର ଦେବତା ସତ୍ୟ ଗୁଣାନ୍ନବ ଅକ୍ରୁବର୍ତ ସ୍ନାତ୍ କଦଶ ଏତନ୍ମେ ବକ୍ତୁମ୍ ଅହର୍ଷି। ହେ ଗୁରୁଦେବ, କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଏକାଦଶୀର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା? ଏକାଦଶୀ ପାଳନର ନିୟମ ବା ବିଧି କ'ଣ? ଏ ବ୍ରତ ପାଳନର କ'ଣ ସୁଫଳ ତାହା କୁହନ୍ତୁ। ଏକାଦଶୀର ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା କିଏ? ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ କ'ଣ ଦୋଷ ହୁଏ? କୃପା କରି ଏସବୁ କଥା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀଳ ବ୍ୟାସଦେବ ଜୈମିନୀ ଋଷିଙ୍କର ଏ ଜିଜ୍ଞାସା ଶୁଣି ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ଉପବେଶନ କରି କହିଲେ, ହେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଜୈମିନୀ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ହିଁ କେବଳ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରିବେ, କାରଣ ସେ ହିଁ ଏ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ତଥାପି ମୁଁ ତୁମ ଜିଜ୍ଞାସାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଉଅଛି। ଶ୍ରୀଳ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ, ଏ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭଗବାନ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଆଦି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ କଲେ। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅବାଧ୍ୟ ମାନବଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତାଙ୍କର ନାମ ପାପ ପୁରୁଷ। ସେ ପାପର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ବିଗ୍ରହ। ଏ ପୁରୁଷଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ପାପରେ ଗଠିତ। ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପରେ ତିଆରି। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ରୂପରେ ପାପରେ ତିଆରି। ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଗୁରୁପତ୍ନୀ ହରଣ ରୂପ ପାପରେ ତିଆରି। ତାଙ୍କର ନାସିକା ସପତ୍ନୀ ହତ୍ୟା ରୂପ ପାପରେ ତିଆରି। ତାଙ୍କର ବାହୁଦୟ ଗୋହତ୍ୟା ରୂପକ ପାପରେ ନିର୍ମିତ। ତାଙ୍କର ଗ୍ରୀବା ଦେଶ ଅନ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ଧନ ଅପହରଣ ରୂପ ପାପରେ ତିଆରି। ତାଙ୍କ ବକ୍ଷର ଅଧଦେଶ ପରସ୍ତ୍ରୀ ହରଣ ରୂପ ପାପରେ ତିଆରି। ତାଙ୍କର ଉଦର ସ୍ୱଜ୍ଞାତି ବୋଧ ରୂପ ପାପରେ ତିଆରି। ତାଙ୍କର ନାଭିଦେଶ ନିଜର ଆଶ୍ରିତ ଜନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ରୂପକ ପାପରେ ନିର୍ମିତ। ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଘ ଗୁରୁ ଅପେକ୍ଷା ରୂପକ ପାପରେ ନିର୍ମିତ। ତାଙ୍କର ଜନେନ୍ଦ୍ରିୟ ସ୍ୱକନ୍ୟା ବିକ୍ରୟ କରିବା ରୂପକ ପାପରେ ନିର୍ମିତ। ତାଙ୍କର ନିତମ୍ବ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ ରୂପକ ପାପରେ ନିର୍ମିତ। ତାଙ୍କର ପାଦ ପିତୃ ହତ୍ୟା ରୂପକ ପାପରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର କେଶରାଜି କେତେକ ଲଘୁ ପାପରେ ନିର୍ମିତ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ପାପ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା। ତାଙ୍କର ଶରୀର କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଚକ୍ଷୁ ପୀତବର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏ ପାପ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଁ ଜୀବମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସ୍ରଷ୍ଟା। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, କାରଣ ମୁଁ ଏ ପାପ ପୁରୁଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛି, ଯେ କି ସମସ୍ତ ଅସାଧୁ ପ୍ରବଚକ ଓ ପାପୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବି, ଯେ କି ଏ ପାପ ପୁରୁଷକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଯମରାଜଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ
ନର୍କପୁର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପାପୀମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯମରାଜଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଯମରାଜ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ନର୍କଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ଆରୋହଣ କରି ଯମପୁରକୁ ଗଲେ। ଯମରାଜ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ପଦଧୌତ କଲେ। ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନରେ ତାଙ୍କୁ ଉପବେଶନ କରାଇ ତାଙ୍କର ପୂଜା କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ଖୁବ୍ ଆକୁଳ ଚିତ୍କାର କ୍ରନ୍ଦନ ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଯମରାଜଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏ ଚିତ୍କାର କ୍ରନ୍ଦନ ଧ୍ୱନି କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି? ଯମରାଜ କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ପୃଥିବୀର ପାପୀମାନେ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ୱକୃତ ପାପ ନିମିତ୍ତ ଦଣ୍ଡ ପାଉଥିବା ହେତୁ ଏହିପରି ଆକୁଳ ଚିତ୍କାର ଓ କ୍ରନ୍ଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ନର୍କପୁର ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପାପୀମାନେ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। ଏଥିରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦୟା ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ମୋ ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ, ଏତଚ୍ଛନ୍ୟାଚ ବିପ୍ରସ୍ୟ ବିଚିନ୍ତ୍ୟ କରୁଣାମୟ ବଭୂବ ସହସା ତତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ଏକାଦଶୀ ତିଥି। ଶ୍ରୀ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ, ହେ ଜୈମିନୀ, ପରମ କାରୁଣିକ ଭଗବାନ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ତତ୍ପରେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ଶରୀରରୁ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏହାପରେ ପାପୀମାନେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଫଳରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକକୁ ଗମନ କଲେ। ତେଣୁ ହେ ଜୈମିନୀ, ଏକାଦଶୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ହୃଦୟରେ ଥିବା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଏକାଦଶୀ ଅତି ବିଶୁଦ୍ଧ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରତ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି। ଏକାଦଶୀ ସୃଷ୍ଟି ପରେ ପାପ ପୁରୁଷ ଏକାଦଶୀର ପ୍ରଭାବ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାନା ପ୍ରକାର ସ୍ତୁତି କଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ବାକ୍ୟରେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ସ୍ତୁତିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତି ହୋଇଅଛି। ତୁମେ କି ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ? ପାପ ପୁରୁଷ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ମୋ ଜରିଆରେ ଆପଣ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାଦଶୀର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଉଅଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଭୌତିକ ଶରୀରଧାରୀ ଜୀବଗଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଯଦି ସବୁ ଜୀବ ଏପରି ମୁକ୍ତି ହୋଇ ପାଇଯିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟା କିପରି ହେବ? ଏ ପୃଥିବୀରେ ତାହେଲେ ଆଉ କେହି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟା କରିବାକୁ ରହିବେ ନାହିଁ। ହେ କେଶବ, ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ କ୍ରିୟା ଏଠାରେ ଚାଲୁ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନାତନ କ୍ରିୟା ଏଠାରେ ଚାଲୁ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ ଏକାଦଶୀର ଭୟରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ମୋତେ ବାନ୍ଧିପାରେ ନାହିଁ। କେବଳ ଏକାଦଶୀ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ହେତୁ ମୋତେ ବାଧା ଦେଉଅଛି। ଏକାଦଶୀକୁ ଭୟ କରି ମୁଁ ପଳାଇ ଯାଇ ମାନବ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷ ଲତାଦି ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମା ମାନଙ୍କୁ ସାଗର ମହାସାଗର ନଦୀ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳପୁରକୁ ଦେବତା ଓ ଗନ୍ଧର୍ବ ଆଦିଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ଏକାଦଶୀର ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିବି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ତେଣୁ କୃପା କରି ମୋତେ ଏହିପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ନିର୍ଭୟ ଚିତ୍ତରେ ରହିପାରିବି। ଏହା କହି ସେ ପାପ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ରୋଧନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପାପ ପୁରୁଷର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ପାପ ପୁରୁଷ, ଉଠ, କିଛି ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ।
ତୁମେ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ କେଉଁଠାରେ ରହିବ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ସେ ଦିନ ତୁମେ ଅନ୍ନକୁ ଆଶ୍ରା କରି ରହିବ। ତାହେଲେ ମୋର ବିଗ୍ରହ ଏକାଦଶୀ ତୁମକୁ ଆଉ ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ ବା ଭୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ନାହିଁ। ଏହା କହି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପାପ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଅନ୍ନ ଯଥା ଧାନ୍ୟ, ଗହମ ତଥା ଶସ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ ଭୌତିକ ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଅନ୍ନକୁ ଆଶ୍ରା କରିଥାଏ। ଯେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେ କେବେହେଲେ ନରକ ଗମନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଜ୍ଞାତବଶତଃ ଏକାଦଶୀ ପାଳନ ନ କରେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମହାନ ପାପୀ ଅଟେ। ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କଲେ ସ୍ୱତଃ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପକୃତ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ କରିବା ଉଚିତ। କାତ୍ୟାୟନ ସ୍ମୃତିରେ ଲେଖାଅଛି 8 ବର୍ଷରୁ 80 ବର୍ଷ ବୟସ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ କରିବେ। କି ସ୍ତ୍ରୀ କି ପୁରୁଷ କି ବୈଷ୍ଣବ କି ଶୈବ ସମସ୍ତେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ କରିବା ଉଚିତ। କଳିଯୁଗରେ ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବିପଥଗାମୀ ନିଷ୍ଠୁରତା ହେତୁ କଳୁଷିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର ଉପାୟ ଅଟେ। ବିଷ୍ଣୁ ଧର୍ମ ତୋରରେ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଗୃହୀ, ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ଓ ଜ୍ୟୋତି ଯେ କେହି ହେଉ ଏକାଦଶୀରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କଲେ ବା ଆହାର କଲେ ସେ ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରେ। ବାଳକ, ବୃଦ୍ଧ ବା ଆତୁର ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଦୁଗ୍ଧ ବା ଫଳମୂଳ ସେବନ କରି ଦିନ ଯାପନ କରିବେ। ସେଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ଭଗବତ ନାମ ସ୍ମରଣ ଓ ନାମ ଭଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ପାପମୁକ୍ତ ହୋଇ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଗମନ କରିପାରିବେ।